प्रभु मेरो सदा सहाय, प्रभु मेरो सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय, प्रभु मेरो सदा सहाय, प्रभु मेरो सदा सहाय। सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय, प्रभु मेरो सदा सहाय, प्रभु मेरो मनमोहन मेरे जी को प्यारो, मनमोहन मेरे जी को प्यारो, कवन कहाँ गुण गाए, कवन कहाँ गुण गाए, प्रभु मेरो सदा सहाय, प्रभु मेरो सदा। खिलावे लाड लडावे, खेल खिलाए लाड लडावे, सदा सदा अंगाई, सदा सदा अंगाई, पाले बारिक की न्याई, प्रीत पाले बारिक की न्याई, जैसे मात पिताई, जैसे मात पिताई, प्रभु मेरो सदा सहाय, प्रभु मेरो सदा सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय, सदा मनमोहन मेरे जी को प्यारो, मनमोहन मेरे जी को प्यारो, कवन कहाँ गुण गाए,
बिन निमक नहीं रह सकी है, तिस बिन निमक नहीं रह सकी है, बिसर न कबहू जाई, बिसर न कबहू जाई। कहो नानक मिल संत संगत, कहो नानक मिल संत संगत, मगन भई निवलाय, मगन भई निवलाय, मगन भई मगन भई निवलाय। प्रभु मेरो हित बुत सदा, प्रभु मेरो हित बुत सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय। मनमोहन मेरे जी को प्यारो, कवन कहाँ गुण गाई, कवन कहाँ गुण गाई। प्रभु मेरो हित सदा सहाय, प्रभु मेरो हित, प्रभु मेरो हित, प्रभु मेरो हित सदा सहाय। मनमोहन मेरे जी को प्यार, कवन कहाँ गुण गाई। रहा जो अज दे टॉपिक दा शब्द गायन किया गया है, तो अज का जिहड़ा सैमीनार है इसका टॉपिक अपने आप ही यही हो है कि तुसी जिथे भी जाओगे तुहाडे नाल की चीज़ जा सकती है, ये साडा अज का टॉपिक है। इस करके असी शब्द चुनिया है, प्रभ मेरो इत उत सदा सहाई, मनमोहन मेरे जी को प्यारो, कवन कहाँ गुण गाई। ये शब्द का रहाव है। असी सब बचपन तो जानते हैं कि रब मेरे नाल है, पर सहाई किवें है। आम तौर पर कहा जाता है कि जदों तुहानूं कोई प्रॉब्लम होए तो रब आके बौड़दा है, मुश्किल वेले तुहाडे प्रॉब्लम हल कर दिंदा है। भाव सहायक है, हैल्पर है। प्रभ मेरो हित उत सदा सहाई, पर वो सहाई महसूस किवें करीदा है। जे एक खेड समझ आ जाए तो गुरु पातशाह जी का एक कीमती शब्द जिसका सिरलेख है सारंग महला पंजवां, सारंग राग विच गुरु अर्जन पातशाह का शब्द है। गुरु ग्रंथ साहब के 1213 अंग ते शब्द सुशोभित है। ये शब्द का पूरा पूरा लाहा सानू प्राप्त हो सकता है। पर जे मैं इस शब्द नूं गावां, इसका पाठ करा या इसका कीर्तन सुना और मैनू प्रभ जी सहाई महसूस ही ना हो, तो मैं इसका लाहा नहीं लै सकिया। मैं तुहानू अंडर एस्टीमेट नहीं कर सकता
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ ਜੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਰੱਬ, ਰਾਮ, ਅੱਲਾ, ਗੋਡ ਮੇਰਾ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ, ਫ੍ਰੀ 'ਚ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਿਆਂ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਪਤੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੀਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਪ੍ਰਭ ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਣ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭ ਦਰਅਸਲ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਚੰਗੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਰਸ ਹੈ ਓਨਲੀ ਚੰਗੇ, ਉਹ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੇਰਾ ਕੈਪੀਟਲ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਐਸੈਟ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੱਜਣ ਮੀਨਸ ਚੰਗੇ ਗੁਣ। ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਛਿੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਟੋਲਰੈਂਸ ਲੈਵਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਰਾਦਰ ਮੇਰੇ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੋ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਸਹਾਈ,
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਜੀ ਹੈ ਮਨਮੋਹਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਮੇਰੇ ਜੀ ਕੋ ਪਿਆਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਨਮੋਹਨ ਮੇਰੇ ਜੀ ਕੋ ਪਿਆਰੋ, ਕਮਨ ਕਹਾਂ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਕੋਲ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਕੋਲਿਤਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਵਿਕੋਲਿਤਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਪੱਲੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਟੱਬਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ ਹੀ ਨੂੰਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਜੇਕਰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੂੰਹ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨੂੰਹ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਨੂੰਹ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੂੰਹ ਅਵਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਸਿਆ ਵਸਾਇਆ ਘਰ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਜਾਂ ਜੇਠ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਦਰਾਣੀ ਦੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਠਾਣੀ ਦੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਨੂੰਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਾਲ ਸੁਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ? ਚੰਗੇ ਗੁਣ। ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਘਰ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਸ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੱਸ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੀਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਮੇਰੇ ਜੀ ਕੋ ਪਿਆਰੋ, ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਕਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਸੱਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨੇ। ਖੇਲ ਖਿਲਾਏ ਲਾਡ ਲੜਾਵੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅੰਨਦਾਈ। ਅੰਨਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਤਮਕ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਸ ਜਿਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣ 'ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਨਾਲਾਇਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੇਂਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਰਮਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੌਬ ਲੈਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੰਡਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਧਰੇ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ? ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੈ?
से यस और नो है ख्याल केड़ा ख्याल है बोलो जॉब ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਗੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਟੀਕਾ ਲਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਣਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਪੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਪਣਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ वो तो बॉडी ऑर्गन्स की गल करन कि मरीज़ के रिब्स के ऊपर दर्द हो रहा है और उत्थे तुसी गर्म वाटर बॉटल रख दो तो रिब्स पता ही ना हो तुसी मरीज़ की टंगा उत्ते गर्म बॉटल रख दो तो नौक जॉब विच रखणगे तुसी सारे बहुत सियाने हो वैसे भी ना असी लैक्चर पढ़ाने वास्ते नहीं करते हैं क्योंकि सानू पता होंदा है कि तुसी सारे ऑलरेडी सियाने हो सो मैं तुहानू कुछ पढ़ान नहीं आया कुछ भी समझान नहीं आया सिर्फ सांझ करन आया क्योंकि मैनू बैंकॉक सिंगापुर अमेरिका रहन दा जितना भी पिछले 30-35 सालों का तजर्बा है उहदे विच मैं देखा कि पूरे वर्ल्ड विच नर्स नूं बड़े सत्कार दे नाल सारी दुनिया सिस्टर कहती है एम आई राइट क्यों लोकां दे घरां दे विचकार जिन्हां दियां भैणां नहीं हन ना वो तरसते ने कि साडी भैण होवे ये गल वखरी है कि जिन्हां दे दिमाग विच वायरस चला गया है वो भरूण हत्या करते हैं बच्चियां नूं पैदा होने तो पहला लेकिन भैण साडे घर विच एक बड़ा कीमती रब जी दा एक करिश्मा होंदा है ते जिहड़े मर्दां दियां भैणां नहीं ना होंदियां वो अपनी पत्नी नाल मिसबिहेव करते हैं है ना उन्होंने पता नहीं कि भैण दे कितने नाजुक ख्याल होंदे ने पिता बन के पता लगता है कि कितने नाजुक ख्याल होंदे ने बच्ची दे लेकिन साडे घरां विच जिहड़े पति ने और जिन्हां दियां भैणां नहीं हन उन्हां दे बचपन तो ख्याल जैसे बन गए ने सुभाव ऐसा बन गया है अपनी बेटी वेले रियलाइज़ करके सुभाव बदल लैन ते बदल लैन लेकिन जिन्हां दियां भैणां नहीं होंदियां ने वो कोमल चित नहीं होंदे ने इस करके वो अपनी पत्नी नाल भी कोमल चित नहीं होंदे ने पर सारी दुनिया इस गल नूं एक्नॉलेज करती है कि जो ए वाली जॉब करती है उसनूं सिस्टर कहते हैं ये कोई छोटा मोटा रुतबा नहीं है रखड़ी बनाने नाल सिस्टर नहीं बन जाती पर जिहड़ा भरा बीमार हो जाए वो अपनी भैन की रक्षा नहीं कर सकता लेकिन तुहाडे वर्गी भैन उसनूं पए हुए हॉस्पिटल भावें उसका भरा नहीं है उसनूं जदों ट्रीट करता है उसनूं सिस्टर कहता है डॉक्टर उसनूं सिस्टर कहता है पूरा सिस्टम पूरा समाज पूरी दुनिया उसनूं सिस्टर कहती है साडे प्राइवेट लाइफ विच साडी सिस्टर किसी मुंडे नाल गल कर रही होवे घर वालियां नूं पसंद नहीं आंदा फिर ये नर्सिंग कोर्स विच इतनी कोमलता और इतनी नाजुकता किस तरह है कि असी ये देखते हाँ कि साडी माँ धी भैन किसी पराए मर्द नाल गल भी कर जाए तो सानू चंगा नहीं लगता साडा समाज बर्दाश्त नहीं करता उसनू गल करना उसनू टच करना साडे समाज विच परवाह नहीं है पर यही नर्सिंग कोर्स वाली जिहड़ी परसनैलिटी है इसनू सिस्टर कह के पूरे समाज विच ये एक रुतबा दे दिता जाता है जिसनू इतनी सत्कार भरी नज़र दे नाल देखा जाता है कि वो
ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਧੁਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। धर्म विच पढ़ाया जाता है पर बेटी को बेटी जाना है, पर स्त्री को मात बखाना है। तो इसनू सारा समाज सिस्टर ट्रीट करता है। तो तुहानू पता है कि तुसी कितनी वड्डी परसनैलिटी बनन जा रहे हो। तुहानू धर्म की एक गल कॉलेज विच नहीं पढ़ाई जा रही, स्कूल विच नहीं पढ़ाई गई, जॉब विच भी नहीं पढ़ाई जाएगी, लेकिन तुसी धर्म पढ़ाता है एक पिता एक कसके हम बारक। वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। कुदरत के सब बंदे सिर्फ ब्लड रिलेशन वाले मेरे रिश्तेदार नहीं, बल्कि सारी इस कायनात विच सारे बंदे असी सारे रब जी दे बच्चे। ये धर्म की दुनिया विच पढ़ाया जाता है। गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद और चर्च विच पढ़ाया जाता है ना, गाया जाता है ना, ਇਹਦਾ पाठ किया जाता है ना, ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ना। पर सलाम है ऐसी परसनैलिटी ਨੂੰ, नर्स ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ मरीज़ की सेवा करती है उस वेले वो ਇਹ नहीं देखती है हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चन है, बोधी है, जैनी है, नास्तिक है कि आस्तिक है, गरीब है कि अमीर है, सो कार्ड तथाकथित अछूत है कि नहीं, या उच्ची जात का है, इन्हां चों कुछ भी नहीं देखती ना। वो यही तो धर्म है। तुसी लोकी जिहड़ी जाके जॉब करोगे ना, ये धर्म की अपने आप विच पूरे समाज विच एक जींदी जागदी मिसाल है। वैसे साडे समाज विच जींदी जागदी मिसाल साडे घरां विच है साडी माँ। ठीक है, बचपन तो आदत पैंदी जाती है आस्ता आस्ता, क्योंकि चारों वेले चारों पासे हर वेले माँ होंदी है, बेटा हुण सो जाओ, बेटा हुण टीवी ना देखो, बेटा हुण अखबार ना पढ़ो, बेटा हुण सैलफोन ते समा जाया ना कर। माँ कहती है ए वाले कपड़े पा, ए वाले कपड़े ना पा। माँ कहती है कंघी इंज कर, वाल अपने इस तरह सवार, सिर अपना ढक के रख, इस तरह नंगे सिर या अपने अश्लील कपड़े पा के बाहर नहीं जाना। ये सारिया गल्लां माँ करती है। आस्ता आस्ता आदत पै जाती है कि मैं मम्मी तो आज़ादी किस तरह लैनी है। इस करके कई बच्चे हॉस्टल चले जाते हैं, इस करके कई बच्चे वध तो जल्दी अपने पेरेंट्स को आज़ादी लेना चाहते हैं। पर माँ, सो मैं अपना एक्सपीरियंस तुहाडे नाल शेयर करांगा। दुनिया जिथे जाओ अपनी माँ नूं जिहड़ी छड्ड के ख्याल बनिया सी ना, उस ख्याल नूं वापस रिवर्स करना, और जिथे जाओ तुसी एक नवी माँ लभ लेना। माँ बड़ी कीमती चीज़ है। माँ एक बड़ी रब जी की दात है। माँ लभ लोगे ना तो तुसी उत्थे भी सुखी हो जाओगे। तुहानू अपने आप विच गिला नहीं आएगी कि मैं बचपन विच माँ नाल नफरत क्यों की सी, लेकिन माँ नूं मैं अज काउंट कर रहा कि जदों तुसी पैदा होए तां तो लैके अज तक तुसी देखिया तुहाडी माँ ने हैल्प कीती। तुसी देखिया कि तुहाडे भैन भरा, माता पिता, दादा दादी दी भी उसने परवरिश कीती। इस तो इलावा घर कोई आ जाता सी, ओदी भी करती सी। इस तो इलावा साडे सारियां दे बिजी पीरीयड दे विच
ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੈਜੂਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਨਰਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਜੈਸੀ ਨਰਸਿੰਗ पूरी दुनिया 'ਚ कोई नहीं कर सकता। ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ। ਉਸਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। This is nursing because she has unlimited patience। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਅੰਤ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ, ਸਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਂਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਪਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਗਾਈਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜੀਓਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹਨ। ਸਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਸਹਾਈ ਕਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਸੋਚਿਆ? ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕੀ ਨੇ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦਮਾਸ਼ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 27ਵੀਂ 100 ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਉਹਦਾ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਮਰਤਾ, ਗਰੀਬੀ, ਹਲੀਮੀ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਰੱਬ ਸਹਾਈ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਵੇ ਨਰਸ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ 9 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਪਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਣਾ ਕਿਤਨਾ ਫਲਕਚੁਏਟ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਪਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਆਪਨੇ ਨਾਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਪਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਗਈ। ਰੱਬ ਜੀ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਗਈ। ਮਾਨੋ ਰੱਬ ਜੀ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੀਤਾ, ਨਾਈਸਲੀ ਕੀਤਾ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਨਾਪਣਾ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਪਣ ਵੇਲੇ ਸੋ ਗਏ, ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਸ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ,
ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਨਰਚਰ ਵਾਲਾ ਨਰਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਆੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਝ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਦਵਾਈ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓਗੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਗਈ, ਰੱਬ ਜੀ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੋਈ ਤੁਧ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਖੇਲ ਖਿਲਾਏ ਲਾਡ ਲਾਵੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅੰਨਦਾਈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਡ ਨਾਲ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਦਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਦਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਰਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੀ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਵੈਸਾ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅਸੀਂ ਅਪਸੈਟ ਦਿਸਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਠੀਕ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਨੀਂਦਰ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਾਈ ਤੇ ਦਾਇਆ ਬਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਰੱਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਵਾਲਾ ਗੁਣ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਜੀਓਗੇ, ਸਿਰਫ ਮਦਰ ਨਹੀਂ ਜੀਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀਓਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਸਹਾਈ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਸਹਾਈ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ। ਪ੍ਰਤ ਪਾਲੇ ਬਾਰੀਕ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਟਰੀਟ ਕਰੋਗੇ। ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਤ ਪਾਲੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਹੀਂ, ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾਈ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਬਣ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਿਮਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ ਹੈ, बिसर न कबू जाई। ਤੁਹਾਨੂੰ अपने गुण कदे विसारने नहीं हैं। सर डॉक्टर साहब मुझे तो टीका लगाना ही नहीं आता, डॉक्टर साहब मुझे तो ब्लड प्रेशर नापना ही नहीं आता, डॉक्टर साहब मुझे तो पता ही नहीं कि टिंचर कौन सी है और ये दवाई कौन सी है, मेरे को तो पता ही नहीं है। जे तुसी इंज करोगे तो तुसी अपने गुणां नूं विसार दिता, यस और नो। तो ये रब की गल यही समझण वाली है कि असी रब जी का सिर्फ भजन ही नहीं करना है, असी रब जी की सिर्फ माला नहीं फेरनी है, रब्बी गुणा वांगू अपनी पढ़ाई नूं याद रखदे उत्थे अप्लाई करदे। तेई अड़ा शो सेव तू सौरड़ा सुख बस, गुर मिल चज चार सिख तुद कदे ना लगे दुख। असी सतगुर की मत लैंदे हाँ, जिहड़े पढ़ाई ये करा रहे हैं तुहानूं, ये पढ़ाई तुहानूं जॉब लैके देगी, ये पढ़ाई दे नाल जॉब करके तुहानूं पैसे मिलणगे, लेकिन जिहड़ा गुण तुहाडे कोल आ जाएगा ना, उसकी कोई कीमत नहीं है। मत सोचना कि मैं अमेरिका और लंदन जाके सुखी हो जाऊंगी, पर वो गुण तुसी इत्थे अप्लाई करो, अमेरिका लंदन अप्लाई करो, गुण तुहानूं सब जगह सुखी रखेगा। तिस बिन निमक नहीं रह सके, बिसर न कबू जाई, उन्होंने कदे विसारना नहीं है गुणों नूं। कहो नानक मिल संत संगत ते मगन भये लिवलाई, वो हमेशा लई रब्बी गुणों दे नाल ट्यून्ड हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, जिहड़े सच की संगत करते हैं। हुण तुहाडे चों मैनूं नहीं पता कितनियां बच्चियां भैणां सच की संगत करदियां ने।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਲਏਗੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਲੱਭ ਲੇਗੀ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੇਗੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨਾਲ, ਕਰੇਗੀ ਨਾ। ਹਾਏ ਬਿਲकुल सलमान खान लगता है, ऐसी गल करेगी ना कि नहीं। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ 3-4 ਮੈਂਬਰ, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ, ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਲੇਟਲੀ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ, ਇਹ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਬੱਧੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਰਸ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ? ਨਰਸ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਨਰਸ ਨੇ ਇਹ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਂਟੇ ਨਹੀਂ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਰਸ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਢੇਰ ਸੰਗਲੀਆਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ। ਨਰਸ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ फैशन नहीं किया होता। नर्स इन्नी करी है, मरीज तुमको दर्द हो रहा है, अच्छा 1 मिनट ठहरो, मेरा ना थोड़ा सा पेंट उतर गया है, मैं अभी कर रही हूँ, अभी मैं लिपस्टिक लगा लूँ। इंज नहीं किया कभी भी किसी जगह, किसी भी नर्स ने, भावे वो अमेरिका है। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਸ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ, ਇਹ ਪੇਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਮਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੇਂਟ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵਾਂ ਔਰ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਬਾਰੀਕੀ ਨਿਆਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ, ਜੋ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇਲਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਲ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ, ਪਾਰਲਰ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਪੇਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆਪ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਸਟਰ ਆ ਗਈ, ਸਿਸਟਰ ਪਲੀਜ਼ ਆਓ, ਇੰਜ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਲ ਕਰਨ ਸਾਰ ਸਿਸਟਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਸਟਰ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਸਟਰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਜਲਦੀ ਆਈਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਇਨਵਾਈਟਿਡ। ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ, ये कोई पर्सनैलिटी है जिसकी तुमको ज़रूरत है। दुनिया के हर अमीर ज़ादे नूं, हर उच्ची जात वाले नूं तो लैके नीवीं जात जिन्हों कह दिता जाता है, हर इस्त्री मर्द, पढ़े लिखे अनपढ़, अमीर गरीब, हर किसी नूं लोड़ पैंदी है सिस्टर दी, मदर दी। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕਾਲਜ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। हर पढ़ाई चंगी है, लेकिन तुहाडी जिहड़ी पढ़ाई है समाज की सेवा है। एक गल वक्री है कि तुहानूं तनख्वाह भी मिल जाएगी, बाहरला वीज़ा भी मिल जाएगा, पर बाहरले वीज़े वास्ते तुसीं पढ़न नहीं आए, तुसीं जॉब वास्ते पढ़न नहीं आए। मैं तुहाडा भुलेखा कढ देना चाहता हाँ। तुसीं एक बहुत रबता दा गुण सीखण आए हो। रबता दे गुण दे विच पता की हुंदा है? अपना पराया नहीं रहिंदा। रब जी वास्ते कोई भी पराया नहीं है। सतगुर सबना दा भला मनाइंदा, अपना पराया नहीं रहिंदा।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜੌਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ करोगे ना। ये तो नहीं कह सकोगे ये हमारे दुश्मन के टब्बर का है मरीज, नहीं कह सकोगे। पर जिहड़ा दुश्मन अपने आप ही आ जाए हॉस्पिटल, तुसीं उहदे नाल भी नहीं कर पाओगे। ਇਹਦਾ मतलब पर का बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਮ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਤ ਹੋਰ ਸੁਜਾਖੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਔਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਮਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਮਤ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਧਨ ਬਾਹਰ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਬ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਧਨ ਮਾਹਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਹੋਰ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਫੇਰ ਫਿਰਾਹਰ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲ ਪਲ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਔਗੁਣਾ ਡਿਸਹਾਰਮਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਛਿੱਥੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ $100 ਮਿਲਣ, ਲੇਕਿਨ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਡਰਨੈਸ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਮਲਤਾ ਹੈ, ਉਹ $1,00,000 ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਬਾਈਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਿਰਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵਿਰਲਾ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਾ ਨਗਨਤਾ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੌਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਤਾਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਨਰਸ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਵੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਨਰਸ ਦਾ ਵੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਆਪੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੇਗੀ ਨਾ, ਕਰ ਦੇਗੀ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ डॉक्टर मरीज़ कोल गया, मरीज़ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ क्या प्रॉब्लम है, कहता सर मुझे बुखार है। डॉक्टर कहता है ठंडे पानी से नहा के आओ। मरीज़ कहता है एक तो बुखार है, ठंडे पानी से नहाऊंगा तो मैं तो फिर निमोनिया हो जाएगा। डॉक्टर कहता क्योंकि मैं निमोनिया दा डॉक्टर ना, तू पहला बीमार हो, निमोनिया तेन हो जाए तो मैं तेरा इलाज करांगा। तुसीं इंज करोगे दुनिया नाल? कि तुसीं इंज करोगे? कर ही नहीं पाओगे। जे करोगे तो जॉब तो 2 दिनों आउट हो जाओगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ रूम चों बैरा ये किचन का नंबर है ना जहाँ मैंने मिलाया, वो कहता हाँ, कहती है मेरा रूम नंबर 305 है, मेरे कमरे में ना ब्रेकफास्ट दे दो। बारह कहता की बनाना है जी, की लैके आवा। कहती है एक बिल्कुल सड़िया होया आमलेट, ब्रेड इतनी गंदी कि ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਵੇ,
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਸ ਲਗਾ ਦਿਓ ਇਤਨੀ ਸਾਰੀ ਕਿ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਛੁਰੀ ਕਾਂਟਾ ਨਾਲ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਫੀ ਇਤਨੀ ਗੰਦੀ ਕੜਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਕੌਫੀ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗਰਮ ਆਰਡਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ठंडी ਠਾਰ ਲਿਆਣਾ। बैरा पता ही कहता है, मैडम ऐसी चीज़ें यहाँ पर सर्व नहीं की जाती। और लेडी को पता की जवाब देती है, कल है सब कुछ ऐसे ही मुझे सर्व हुआ था। ਇਹਦਾ मतलब सर्व ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ उस सर्व ਹੋਏ ਦੀ शिकायत इस ढंग नाल कर रही है कि बहरा वो वाली आइटमें लेके आओ। तो मैं अमेरिका जैसी जगह भी देखा कि नर्स मरीज के नाल मिस हैंडलिंग करती है, मरीज के हाथ पैर बन देती है, मरीज की बैल ऑफ कर देती है। मरीज जो बहुत बोल रहा है, तंग कर रहा है, सो नहीं रहा, उन्होंने लोड़ भी नहीं है, उन्होंने मॉर्फिन का टीका डबल डोज लगा के सुवा देती है। जिहड़ी नर्स डॉक्टर दे नाल मिल के भ्रूण हत्या करा देती है, जिहड़ी नर्स डॉक्टर नाल मिल के किसी की किडनी कढ़ा के विकवा देती है, ये सारिया नर्सा वाला काम जिहड़ा होंदा है। उस तो बाद नेक्स्ट डे परिवार वाले कहते ने वो गुस्से से आंखें निकाल के दिखाने वाली, मरीज की बाहें बांध देने वाली नर्स लेके आओ। हॉस्पिटल वाले कहेंगे ऐसी नर्स यहाँ है नहीं है, वो कहेंगे हमारे को रात को ऐसे मिसट्रीट किया गया है, तो जॉब तो बाहर कट दिता जाएगा। क्योंकि तुसी उते प्रतिपल है बारीकी न्याय नहीं किया, जैसे माता पिता ही नहीं किया, शैतानियत वाला किया। ना ते मां बन सके, ना सिस्टर बन सके, और ना ही अपने गुणा नू याद रखिया। जॉब गई, जॉब जान सार जिस पति ने देखा यह कुड़ी नर्स है, इसनों अमेरिका कैनेडा बुला लवो, इनू पर आवर $200 मिलनगे, बड़े कम की कुड़ी है, वह भी कहेगा तुम आज से मेरी पत्नी नहीं। यह सब कुछ होएगा ना। लेकिन जे अज दा कॉलेज दे विच कीमती किया गया सैमीनार तुहाडे ख्यालों में वड़ गया, तो वो कहेंगे ये कौन सा कॉलेज है, इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग तरन तारण। बाकी दुनिया भी कहेगी अपनी बच्चियों को उत्थे पढ़न भेजा करो, क्योंकि बाहर जाके उन्होंने जॉब ते भावें वर्ल्ड वाइड दिल्ली रह के या बॉम्बे रह के या तरन तारण रह के या पूरी दुनिया जिस हॉस्पिटल जाके सेवा करदियां ने, कॉलेज का नाम रोशन हो जाता है। असी इंसानियत दी, समाज की गल कर रहे हैं, और समाज का भला तुहाडे थ्रू हो सकता है, इस करके कॉलेज वालों ने ये प्रोग्राम रखाया है। सो मेरी तुहाडे अगे बेनती है कि यह सारा जिहड़ा तुसी गुण रब्बी जियोगे ना, ना कुबैरी नहीं बिगाना वाला, जिसने बुरा किया वह भी भला करन वाला, पर का बुरा ना राखो चीत, सरबत दा भला सीखण वाला, सरबत दा भला जीण वाला। यह जिहड़ी नर्सिंग है ना, यह वाला तुहाडा बहुत कीमती कोर्स है। इस कोर्स वास्ते धंधा ना समझना। पंडित काजी या भाई या किसी चर्च का पादरी जेड़ा भी इसनों धंधा समझ लेंदा है, तो वह धर्म नूं सारा मैनिपुलेट कर देंदा है, और रोटियां कारण पूरे ताल करन लग पैंदा है। पर जेड़ा नहीं करता वो सच्चा धर्म पढ़ाता है, सच्चा धर्म जींदा है। वरना कादी कूड़ बोल मल खाए, बामण नावे जियां खाए, जोगी जुगत न जाने अंध तीने उजाड़े का बंद। तो जे तुसी अपने जीवन इस तरह धर्म नूं धंधा बना के जीविया ना, तो उजाड़े का बंद बन जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। मैं अमेरिका
ਬਾਰ ਬਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਉਸ ਉੱਥੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਸਾਂ 58-60 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਭੈੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੂ ਇਹ ਤੁ ਸਦਾ ਸਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, God is nowhere। ਸੋ God is ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ nowhere ਇਕੱਠਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ God is nowhere, NOWHERE, nowhere। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ God is now here। nowhere ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ now here। ਜਦੋਂ here ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤਪਲ ਹੈ ਬਾਰੀਕ ਕੀ ਨਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋਗੇ ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਿਕੋਲਿਤਰੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। नर्सिंग पढ़ाना ना किसी ਨੂੰ, मुझे मत सिखाओ कि मैं नर्स हूँ, मुझे मत पढ़ाओ कि डॉक्टरी क्या होती है, मुझे मत पढ़ाओ कि मरीज़ को टीका कैसे लगाते हैं। इस तरह पढ़ान ना लग पैना, सिर्फ जीना। क्योंकि जेकर कोई बंदा जाके बहरे नूं कहता है ओए बहरा आमलेट लेके आओ, तो बहरा को पता की कहता है, कहता सर इटैलीअन लियावा, चाइनीज़ लियावा, स्पैनिश लियावा। इत्थों जिन्हें ऑर्डर किया सी वो कहता है ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਔਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਅੰਡਾ ਲੈ ਆਵਾਂ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਅੰਡਾ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਰਸਿੰਗ, ਬਲਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਚਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਭਾਵਨਾ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੋਗੇ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ ਥਿਓਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੰਪਲੀ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 5 ਲੀਟਰ ਭੈਂਸ का दूध दे दो। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਭੈਂਸ का नहीं तो बकरी का दे दो। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਰਸਿੰਗ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ। ਨਰਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸਿਸਟਰ, ਨਰਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਮਦਰ, ਨਰਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੱਬੀ ਗੁਣ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਾਈ ਜੌਬ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪੈਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਵਰਸ਼ਿਪ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਂਕਲੀ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਵਿਕੋਲਿਤਰਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿਰਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਲੀਜ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ BSc ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ? ਹਾਂਜੀ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ ਜਦੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਕੇ ਸਰ। ਵਾਹ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਨ ਲੱਗ ਪਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਸਰ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਬਰ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ? ਕਬਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੱਤ ਦੇਵੇਗੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਪਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸੇ ਵਾਜੇ ਤਬਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁਖ ਆਸਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਆਸਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਪੀੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪੀੜੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ? ਬਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਭਾਵ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਰ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਤ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ BSc ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਨ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੋ ਹੀ ਤੁਧ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਸਹਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਗਲਤ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ,
वो गलत तरीके अडॉप्ट करता गया, गलत आदत सुभाव बन गया, मानो रब जी तो विछड़ता गया, रब जी के गुण छोड़ता गया। उन्होंने कहते ने तितसर वरड़ै पहले निवासा, पानी पावक तिन्हें किया, पंकज मोह पाग नहीं चाला, हम देखा तो डूबी हले, मन एक न चेतस मूड मना। अगे की कहते ने हर बिसरत तेरे, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। वो ज्यों ज्यों रब्बी गुण छोड़ता जाता है, मानो रब जी नूं विसारदा जा रहा है। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ बचपन तो ही ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ गुण सानू प्राप्त सन, ਉਹਨਾਂ गुणों ਨੂੰ संभालन की जाच सिखांगे, ਤਾਂ ही साडे माता पिता बचपन तो सानू धार्मिक पढ़ाई नाल करांदे ने। बचपन कहते ने ऊड़ा सीखो, फिर सिखाते ने पाठ करो, फिर कहते ने गुरुद्वारे जाओ, फिर कहते ने गुरु ग्रंथ साहब का वाक लेना सीखो, फिर कहते ने खंडे की पौल छको। इस तरीके के नाल जाच सिखाते जाते हैं ना। सानू लोगों के अवगुण वाला जीवन पसंद आता है। जे मेरा दिल नहीं करता रब्बी गुण वास्ते, मैं अपनी माँ को कहांगी बाकी सारिया कुड़ियाँ भी तो इंज ही करदियां ने, बाकी कुड़ियाँ वैक्सिंग और आईब्रो करदियां, मैं क्यों नहीं कर सकती, बाकी कुड़ियाँ अश्लील कपड़े पादियां, मैं क्यों नहीं पा सकती। वो अवगुण लै रही है बाकियों कोलों, पर रब्बी गुण विसारदी जाती है ना। आंसर हो गया? ठीक है गुरप्रीत जी, थैंक यू। थैंक यू। मेरा नाम संदीप कौर है। मैं संदीप कौर जी। हाँ जी सर, मैं बीएससी 3rd ईयर की स्टूडेंट हाँ। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन है कि कहते कि जो करोंदा रब करोंदा है, जो बंदा मतलब कहते हैं कि हर कोई काम जो भी आप अपनी जिंदगी करते हैं वो रब करोंदा है, ठीक है, जो होंदा किस्मत के अनुसार होंदा है। तो जो किसी नाल कुछ माड़ा होंदा वो हमेशा रब में क्यों मतलब दोष दिंदा? संदीप जी तुसी मनदे हो कि किस्मत के कारण होता है? हाँ जी सर, किस्मत। किस्मत मीनस पिछले जन्म के भाग। जे इस सोचनी तो छुट जाओगे ना, तो तुहानू क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तुसी कदी देखिया कि साडा पंजाब पूरी दुनिया में मशहूर है फार्मिंग करके, है ना। तुसी कदी किसान नू देखिया कि किसान बीजे चावल, पर उन्होंने कह दिता जाए कि चावल बीजो ना, तो चावल विकते ने फर्ज करो 10 रुपये किलो, पर सेब विकदा वे 100 रुपये किलो। तो वो अपनी किस्मत ते बिलीव करके ए मान लेगा किसान जिहड़ा अनपढ़ है, जिन्हें कोई धर्म की पढ़ाई नहीं की हुई, जिहड़ा सारी उम्र धुप्पां विच मेहनत करके खेती करता रहा, वो मान जाएगा कि किस्मत नाल सेब निकल आते हैं? सर जिवें कहते कि नहीं। वो संदीप जी की किसान ये मान जाएगा कि किस्मत नाल सेब लग जाते हैं? मान जाएगा? नहीं मनेगा। वो अनपढ़ किसान नहीं मनता, तुसी क्यों पिछले जन्म की किस्मत मनते हो? जिवें मतलब कहते कि किसी की मान लो मैरिज हो गई, ठीक है, तो वह नहीं उत्थे रिश्ता होया, मतलब कुछ भी वह नहीं वो निभया, ठीक है, थोड़े टाइम बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद वह तलाक हो गया, ठीक है, उस तो बाद वो किसी होर नाल हो गई। फिर सारे ये कहते कि ये किस्मत च ही, वो है ही नहीं, वो किस्मत च ये किस्मत च ही, तो इन्हें नूं मिलना नहीं। हाँ जी संदीप जी, हज़ारा साल तो ना एक गल चल रही है, मैरिजेज आर मेड इन द हैवन, तुरों ही रिश्ते बन के आते हैं। यह सोचनी बिल्कुल गलत है। पिछले जन्म की किस्मत और पिछले जन्म के किए हुए रिश्तियों की किस्मत के बेस से जेड़े मुंडे कोलों रिश्ता टूट गया और जिस होर जगह हो गया, इसका ना किस्मत रख लिया, ये साडे समाज की बनतर है। ये साडा समाज इंज सोचता है, इस करके साडा समाज इंज कहता है। साडी जिस बच्ची नूं दाज दे नां हेठां मार दिता जाता है, उस बच्ची के घर वालियां नूं कहा जाता है किस्मत ही इंज सी, तुसीं हुण रब दा भाणा मन्नो, पर यह किस्मत इंज नहीं सी। ये जिन्हां ने मारिया है उन्हां जुलमियां दा जुलम है ना। उस वेले तुसीं किस्मत मनदे हो? उस वेले किस्मत मन के
तसल्ली हो जाएगी? तसल्ली नहीं होएगी ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸਮਤ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਰਚਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ कर्मा संदला खेत और एज यू सो शैल यू रीप। जैसा बीजोगे वैसा वड्डोगे। ये इत्थे दा है कि पिछले जन्म दा है? किसान अनपढ़ जिसनों कहते हैं, मैं सोचता सब तो सियाणा होंदा है, पढ़िया मूर्ख आके जिस लब लो अंकार, लेकिन इंसान किसान जिहड़ा खेती करन वाला फार्मर जिसनों सारी दुनिया अनपढ़ कहती है, वो सब नालों ज़्यादा पढ़िया होया है, क्योंकि वो नहीं मनता कि मैं चावल बीजे ने तो सेब निकलणगे। तुहाडे मेरे वर्गे रैगूलर पढ़ाइयां करके कामयाब लोगों के टब्बरां दे बच्चे ये मन्नी जा रहे हैं कि किस्मत करके होएगा, पर किसान नूं जाके कोई संत जी बाबा जी जे कह देन तुसी अपने चावलों के कोल बैठ के फलाना पाठ 101 वारी करो, 108 वारी करो, देखो ये सेब निकल आएंगे, किसान मान जाएगा? किसान तो नहीं मनता। तुसी जड़ियां बच्चियां इस कॉलेज पढ़ रही हो ना, तुसी लकी हो कि इस कॉलेज पढ़ रहे हो, तो तुसी बाणी पढ़ के इन्हां गल्लां तो छुटो कि किस्मत। संदीप जी, जे मैं संदीप कौर होवां और मेरी एक मुंडे दे नाल मैरिज कर दी जाए जिहड़ा शराबिया होवे, तो मैनू किस्मत नहीं समझांगा, अपने समाज का धक्का समझांगा। तुसी यही गल मनोगे? लेकिन जेकर अज दी कुड़ी खुद शराब पींदी है तो उन्होंने मुंडा शराब वाला पसंद आता है, तो इसनू कहेगी देखा ये तो मैंने खुद पसंद किया ना, क्योंकि मैं भी शराब पीती हूँ। पर अज दी मैडिकल साइंस कहती है जिहड़े नवे बच्चे पैदा हो रहे ने उन्होंने डायबिटीज़ है पैदा होने सार, उन्होंने हार्ट विच होल है, उन्होंने एक अख नहीं है, उन्होंने कोई ना कोई नुक्स है शरीर विच। एक किस्मत नहीं है। उन्होंने माँ ने कदे सिगरेट शराब पीती है, उन्होंने माँ ने नशा किया है, उन्होंने पिता ने नशा किया है, उन्होंने नशे का ये कारण है, वन ऑफ द मैनी रीजनस चो एक रीजन है। तुसी लोग इत्थे सारी मैडिकल की पढ़ाई करद्या करद्या आस्ता आस्ता सीखोगे कि किस तरह ये किस्मत असी बनाते हाँ, किस तरह पैसटीसाइड्स छिड़के गए ने, किस तरह उन्होंने नाल 10 साल का बच्चा सैक्शुअल हो गया वे, किस तरह उन्होंने नाल गावां मज्झां का दुध बनाया जाता है, और गावां मज्झां का दुध ज़्यादा लैन वास्ते अज का बच्चा उन्होंने पींदा है, तो बच्चे दे 10 साल की उम्र अमेरिका जैसी जगह 10-11 साल की बच्ची प्रैगनेंट हो जाती है। एक ही है, एक किस्मत है। तुसी मॉडर्न जमाने में पढ़ रहे हो, जे तुसी हुणे भी किस्मत और मत्थे लिखे भाग पिछले जन्म के मन रहे हो, तो तुसी अगले जमाने में एंटर नहीं कर पाओगे 21st सेंचुरी अंदर। बट यू आर ऑलरेडी एंटर्ड इन 21st सेंचुरी। दिस इज़ न्यू मिलेनियम। न्यू मिलेनियम ये पुरानियां टकोसलेबाजियां वालियां फोकियां हनेरे गल्लां करन वालियां पिछले जन्म की किस्मत। जे कुड़ी आज मान ले कि मैं कुड़ी नहीं हाँ, मैं अबला नहीं हाँ, मैं स्त्री नहीं हाँ, मनु दाज दे ना हेठा कित्थे नहीं वेचा जा सकता, मैं दब के नहीं रहांगी, तो वो पिछले जन्म की किस्मत नहीं, वो कह रही है ये अज की किस्मत मेरे हथ है। तुसीं ये गल्लां सीख सकते हो। लोकी कहते ने किस्मत ते पई कहन, लोकी ते किस्मत कह के तुहानू गुमराह रखना चाहते ने। जे अज की बच्ची तुहाडे वर्गी नौजवान धी भैन जेकर ये सीख लवे कि पिछले जन्म के मत्थे लिखे भाग नहीं हैं, मेरा गलत जगह विआह हो गया है समाज के कारण, मेरी किस्मत के कारण नहीं। अज के जीवन विच कोई इंसान कोई गलत काम करे उसकी मैक्सीमम सज़ा होंदी है उम्र कैद। उम्र कैद 14 साल की वो खत्म हो जाती है, उसनू जेल तो छुट्टी मिल जाती है। सारे समाज ने अते सारे सिस्टम ने और जज ने और पुलिस ने बरादरी ने सब ने मान लिया ये अपनी सज़ा भोग के आ गया है, राइट, सज़ा माफ खत्म हो गई होती। लेकिन ये कहते हैं पिछले जन्म में कोई माड़ा काम किया सी तो उहदे नाल ते मनुख बढ़ते ही नहीं ने। वो सो कार्ड कर्मा थ्योरी कि पिछले जन्म की किस्मत करके मनुख बने
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਕੈਦੀ ਵਾਂਗੂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 84 ਲੱਖ 161 ਜੂਨ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁਗਤ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਤਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਕੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਪੇਕੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਉਸ ਘਰੋਂ ਲਾਸ਼ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਟਕੋਸਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਨ ਮੇਡ ਟਕੋਸਲਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੈਨ ਮੇਡ सोसाइटी। ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਔਰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਖਰੋਚ ਆਈ ਸੀ, ਬਲੱਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਬਲੱਡ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ, ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਿਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਖੇਲੋ ਨਾ ਖੇਡੋ ਕੱਟ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸ ਖੋਹ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸ ਖੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੈ ਜਾਓ ਪਰਸ। ਕਿਸਮਤ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ की किस्मत। मतलब किस्मत ते नहीं यकीन रखते तो फिर हर चीज़ मतलब पॉसिबल है। जे किस्मत ते नहीं यकीन ते वाह, बहुत अच्छे। यस इट इज़ पॉसिबल कि ਅਸੀਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਜੰਮਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਰੇਟ ਇੰਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਇੰਜ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਭਰੂਣ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਾਂਗੂ, ਗਾਂ ਮੱਝ ਵਾਂਗੂ ਦਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚ ਬੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ BSc ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ। ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਰਸਿੰਗ ਜੋਬ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਰਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਗੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਸ਼ਿਫਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਦੇਣੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਮੋਸਟਲੀ ਨਰਸਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ ਜੇ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਈਏ ਤਾਂ 8-8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਨਰਸ ਆਏਗੀ। ਇੰਜ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਹੋਏਗਾ ਵਨਸ ਇਨ ਏ ਵਾਈਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਗੁਣ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਰਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਫੋਕਸਡ ਔਨ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਇਟਸ ਫॉर द ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬਸ ਆਪਣਾ ਗੁਣ, ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮੋਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ। ਨਾ ਬੋਲੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, BSc ਫਸਟ ਈਅਰ। ਜਤਿੰਦਰ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ 21 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਤੇ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਵਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਠ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਗੁਣ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜੀਣੇ ਨੇ। ਪਾਠ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਕਰਮਾਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਾਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜਾਂ BSc ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨਹੋਣੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਗੱਲਾਂ। ਪਾਠ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸ਼ਮੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਅਸ਼ਮੀਤ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਤਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋਤ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋਤ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਉਹ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਜਾ ਕੇ ਜੋਤ ਦਾ ਘਿਓ ਲਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਅਸ਼ਮੀਤ ਕੌਰ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਗ ਪੈਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਗ ਪੈਣ। ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਹੈ, ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜੋਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤਸ ਹੋਏ, ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸ਼ਮੀਤ ਭੈਣ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਵਾਹ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹੀ ਰਸਮ ਅਸੀਂ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ? ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗਾ ਕੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਜੋਤਾਂ ਬਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਤਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕੀ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ
ਤੇਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਚਾरों ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਏ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਏ ਮਨ, ਅਕਲੀ ਪਲ ਕੇ ਬੁੱਝੀਏ, ਅਕਲੀ ਕੀਚੇ ਦਾਨ ਵਾਲੀ ਜਾਤ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਕਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਪਰਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਾਂ। ਮੇਰਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਫਰੈਂਡਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਘਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਣਾ ਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕ, ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਛਕ ਲਾਂਗੇ, ਜੀ ਉਦੋਂ ਛਕ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਧਕੇਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਪਤਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਸ਼ਮੀਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ। ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਤਾ ਬੋਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਰ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਰ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ऐसे वाला समाज क्रिएट होएगा, ऐसे वाले पेरेंट्स ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਵੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਔਰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਨ? ਬਾਹਰ ਬੈਡ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਬੱਚੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਅਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਿਗੜ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮ ਔਰ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਗਰੂਪ ਕੌਰ। ਜਗਰੂਪ, ਵਾਹ ਜਗਰੂਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਗਰੂਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੋਬਨ
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਐਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਟ ਵਾਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਣ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੋਈ ਉਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ ਪਵੇ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਬਣ ਜਾਏ, ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਛਕ ਲਵੇ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰ की जुत्ती इसको ट्रीट नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने रियलाइज़ कराया तू अबला है, तू स्त्री है, तू हमेशा कहना ही मनना है, तू हमेशा पति दे रो बैठा ही रहना है। इन्हां गल्लां नूं सुन सुन के उन्हें यह सारी गुलामी नूं अपना ऑर्नामेंट समझ लिया। उन्हें नम्रता हलीमी सब कुछ सीखना है, लेकिन उन्होंने संत सिपाही भी सिखाया है, उन्होंने वीर रस भी सिखाया है। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਈਏ, ਢੰਗ ਦਾ ਗੁਣ ਸਿਖਾਈਏ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਪਕੜ ਕੇ ਬੰਬੇ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ 2 ਕਿੱਟੀਆਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਇਸਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਆ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਐਸੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਬਿਠਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ, ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। मैं नम सेकंड ईयर की विद्यार्थन हाँ। सर मेरा सवाल है कि एक गुटका साहब है संकट मोचन ते ਉਹਨੂੰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हाँ जी, ਉਹ ਕੋਈ ਮਨਮਤ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ हाँ जी, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿ ਆਪੇ ਇਹ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਪੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। फर्ज करो ऐसे किसी गुटके लिखा हुआ भुपिंदर सिंह सिर ते भार चलता है, मान लोगे? लिखिया का की मतलब होता है? लिखिया है, गुटके लिखिया है। कोई भी कुछ लिख दे ਉਹਦਾ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਰੀਅਲ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਹਕੀਕਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਬਿਲੀਫ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਔਰ ਪਾਖੰਡ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ, ਫ੍ਰੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਾਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸ ਮੰਨ ਲਓਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ,
ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਸਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਜਗਾਏਗੀ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਸੂਰਤ ਅੱਜ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਸਰ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ, ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਆ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਾਗਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਤੀ ਪਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਤੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਤੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਟਾਂਕਾ ਫਸ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੌਰਮਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੌਰਮਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਨੀ ਹੈ ਬਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਦਾਜ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਕਿ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹਰ ਲੜਕੀ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ? ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੋਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਘਰ ਰੋਬ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 10 ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, 10 ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਹਿ ਕੇ ਔਰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਕ ਛੁਡਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਕਾਰਡ ਅਮੀਰ, ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਅਮੀਰ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਪਖੰਡੀ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਜ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ 10 ਨਹੀਂ 50 ਟੱਬਰ ਦੁਆ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਟੀਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਖੰਡ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਨੋ ਕੰਨੀ ਟੁਰੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਖੰਡ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਤਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਖੰਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕੀ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਪਖੰਡ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀਆਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਰਨ। ਥੈਂਕਸ।